Okay, Yes, sir. problem number 6.9 on 6.92, 6.93, 6.94, 96, and the excess problem are 6.26, 6.26. Are you there? Can you hear me? Yes, sir. Bisa 6 sebenarnya point, sih. Iya. okay, 6.26, 6.26, 6.27. Yes, 6.27. So just a moment. Javed, you shared the last lecture in your Slack channel, right? Did you? Yes, sir. So, okay. So so I'm taking this as my class lecture note. You can as well as use this material for chapter 6 particularly. So did I tell about 6.29 over here, Javed? স্যার আপনি ফার্স্টে 29 বলেছিলেন, পরে ঠিক করে 27 বলেছেন, বাট আমার আর ঠিক করা হয়নি স্যার। Acha. Okay. So the 6.29 is not included in our syllabus. Okay. And from here there is a correction 6.91 to 6 point probably 96. Right? হ্যাঁ স্যার, মাত্র 6.9. 96 এর কথা বলেছেন স্যার। Okay, 96. Thank you. 96. So this will be your reference problem from the chapter particularly. Now let's just briefly consider these two particular quantity. One by one minus u, and another quantity 1 by 1 plus u. This is the series expansion for absolute value of u is less than 1. So basically, let us consider this situation. So there is a series 1 by 1 minus u is equals to 1 plus u square plus u cube plus, I'm sorry, and so on. This is true only when u is less than 1. What does it mean? Can anybody tell us what does it mean if u less than 1? বলতে পারবা? -1 to +1 এর মধ্যে এর ভ্যালু হতে হবে। Let's just consider this is g, x plus I, y. So the absolute value would lead us to a circle which has radius 1 unit, right? And center would be 0, 0. The center would be 0, 0. So radius is 1 unit. All the way from center to the circumference, that is 1 unit. And this is a unit length. So, this series is valid for 1 minus u is this 1 plus u square plus u cube is valid for u less than 1. And there exists another series which is, I mean, 1 by 1 plus u is equals to, can somebody help me which is supposed to be the series for this case?
1 minus u plus u square minus u cube. So on. And this is also valid for u less than 1, right? Yes, sir. Agree? Agree? Yes. So, 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 so just a moment. So let us consider this situation. I have this Laurent theory. This I know previously we have a concept about Taylor series and Macron series. Taylor series is a general case for like x equals to a, x equals to for any particular point. But when we will be referring Macron series, that is supposed to be at which point? 0 point. 0. To 0. Zero. Yes, good, very good. Zero at zero. So ওই দুইটা কেস আমরা 110 করে দেখে আসছি। এখন আমরা যেটা দেখবো যে লরেন্স সিরিজটা আসলে কি বলতেছিল যে if we have this function fg and if we have this expansion on is all subscript of a are positive. You see the coefficient of all subscript which is positive. This is a part of the Lorentz series, and another part which is a sub minus 1, a sub 2, a sub negative 3. This coefficient, this is particularly known as principal part and analytic part of a Lorentz series. There are two parts of a Lorentz series. কোন পার্টটাকে কি বলে বলতে পারবা কেউ? পজিটিভ পার্টটাকে কি বলছিলাম জানি? Analytic part. তো দুইটা পার্ট থাকে বেসিক্যালি লরেন্স সিরিজে, একটা অ্যানালিটিক পার্ট আর একটা প্রিন্সিপাল পার্ট। সো আমাদের এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই এ সাবগুলা যেটা a-2, a-3, এই যে কোফিসিয়েন্ট গুলাকে এইগুলার কোনো সিরিজ আমরা আকারে লিখতে পারি কিনা সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। লাইক এখানে হয় আর n is equals to 1/2 pi i, দিস পার্ট ইজ ফ্যামিলিয়ার টু আস। এটা কত ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা বলে না, যেটা n equals to 1/2 pi i integration of fg divided by g minus a to the power n plus 1 dg। এই পার্টটা আসলে বেসিক্যালি কি ছিল বুঝুনি? কত ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা দুদিন আগেই তো করছি আমরা। সো নাও তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে এক্সপান্ড দিস সিরিজ fg equals to g by g minus 1 2 minus g in a Lorentz series valid for this, or consider, let's consider another example. Okay, so they are asking to a Lorentz series fg is equals to, কেউ একজন হেল্প করতে, ম্যাথের প্রবলেমটা কি ছিল? g by g minus 1 and 2 minus g, and cases are number a is, কে একজন বলতে পারবে প্রবলেমটা কি? g less than 1, g less than 1, 2 থেকে ছোট। So what is the expansion from this function? I'm gonna have to use the Lorentz series for this case. So before starting, I see there exist two series for one is 1 by 1 minus u, and another one is 1 by 1 plus u. You're gonna have to remember these two quantity, and this is valid for u less than 1, and over here this is also valid for u less than 1. Please do remember these two quantity, and our job is to convert this given function to a form which is look like 1 by 1 minus u and 1 by 1 plus u. So from here you have two denominator, which is namely 2 minus
2 minus g and g minus 1. So for simplified version of this function, fg would be let's say a by g minus 1 plus b by, and you know what, this partial fraction will play a crucial factor for your final examination. Please do remember and have idea about partial fraction. স্যার, একদমই ভালো। হ্যাঁ, রিপিট করতেন বুঝিনি। এই জিনিসটা আরেকবার একটু রিপিট করতেন। আচ্ছা, এফজিটাকে আসলে আমরা সিম্পলিফাইড ভার্সন নিয়েছি, চেষ্টা করব যাতে 1 by 1 minus u and 1 by 1 plus u ফর্মে আমরা লিখতে পারি। এবং শুধু লিখতে পারলে হবে না, এবং যে কনস্ট্যান্ট গুলো দেয়া আছে এখানে, যেমন u has to be less than 1, u has to be less than 1, এই কনস্ট্যান্ট গুলোকেও আমরা হচ্ছে I mean this is 1, ওকে, এই কনস্ট্যান্ট গুলোকে এই ফর্মে নিতে হবে। তো এটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। So a by, you know what, we have over here g minus 1, which is a linear case. Also 2 minus g is a linear case, so that would be a by g minus 1 plus b by 2 minus g. Now this is equals to the left hand side, which is g minus 1 into, sorry, my bad, 2 minus g. So you know, you already by this time you know how to simplify this partial fraction, I think. Yes, sir. So this is equals to, so fg is equals to I think this part will give us a into 2 minus g plus b into g minus 1 is equals to g, right? So if I'm considering g equals to 2, I get b is equals to b equals to 2, right? If g equals to 2, then b is equals to 2. If g is equals to I say 1, then a is equals to what? 1. 1. So I have these two quantity. Fg is equals to 1 upon g minus 1, and b is equals to 2. So this is 2 by 2 minus g. This is my new expression, converted expression, which is more simplified and look like 1 by 1 minus u or 1 by 1 plus u form. But let's consider my restriction over here. I have restriction for problem A. A is has g less than 1. That means my g has to lie between this point. So there exists a series for this part, which is so fg is equals to, this is equals to, this can be rewrite as 1 by 1 minus g, right? And the other part over here we have a 2. So let's settle down with this thing. Let's take 2 as a common factor. I have g by 2. So this is just 1 by 1 minus g by 2. Now since our restriction জানি কত ছিল এখানে প্রথমটার ক্ষেত্রে, বলো? 1 by 1 minus u is equals to 1 minus u plus u cube, sorry, u square minus u cube, so on. This is valid for u less than 1. যদি এই সিরিজটা সত্য হয়, এটা যদি সত্য হয়, can I have a series over here that minus 1, okay, let's take this minus 1 common factor. 1 by 1 minus g can be written as 1 plus g plus g square plus g cube plus so on, since we have this series, because my restriction allows this. দেখো আমার restriction কত আছে, g is less than 1. তাহলে এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এই টার্মটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি কিনা দেখো, এই টার্মটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি। বুঝো নাই? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা স্যার এই রেস্ট্রিকশনটা কি কোশ্চেনে দেয়া থাকবে যে z less than 1? let's see a real question. Okay, let's see what will be a real question. Just a moment. So say আমাদের এরকম 6.29 করতে বলছে আর কি, সাপোজ
তাহলে দেখো প্রবলেমটা তুমি আগে দেখো যে কিভাবে জিজ্ঞেস করছে। এক্সপান্ড দিস প্রবলেম ইন এ লরেন্স সিরিজ valid for a is a restriction g less than 1, b একটা restriction which g less lies between 1 to 2, and আরো অনেক কন্ডিশন দেওয়া আছে। এইভাবে কন্ডিশন দিয়ে থাকবে, তখন তোমাকে এক্সপ্যান্ড করা লাগবে। বুঝতে পারছো কি? Yes, sir. ওকে ওকে। সো ইচ্ছা করলে চাইলে এই প্রবলেমটা লিখে রাখতে পারো, এটা লিখে রাখো, তারপর আমি শুরু করি। আমি কি শুরু করব? Yes, sir, শুরু করেন। Okay. So now the later part, which is 1 by 1 minus d by 2, since g is already over here, you see g is less than 1, g is less than 1, so d by 2 has to be less than 1. I mean, this is, if g is equals to x plus iy, then that's supposed to be x square plus y square is less than 1. Now x plus iy divided by 2, which is suggesting a circle which is lesser than this original circle. That means এটার মধ্যে কোনো একটা অ্যানুলার রিজন আছে, কোনো একটা মাঝখানে রিজন আছে, যে রিজনটা সেটা ভ্যালিড হবে কিনা। অবশ্যই ভ্যালিড হবে। কোনোটা যদি এই বড় একটা সার্কেলের মধ্যে ভ্যালিড হয়, তাহলে একটা ছোট পজিশনের জন্য ভ্যালিড হবে। তো এটার জন্য সিমিলারলি we will have a series over here. That series would be কি হবে, কেউ একজন বলো তো এটা কি হবে? 1 1 plus plus z by 2 plus z by 2 square. yes, good, very good, and so on. And this is valid for g less than 1. Don't forget to mention this restriction, which is g has to be less than 1. G has to be less than 1. Okay. স্যার পরেরটার জন্য তো মেবি g by 2 less than 1 g by 2 is less than 1. Yes, সেটা তো লিখাই লাগবে এখানে g by 2 is less than 1. Since এটা রিগার্ডলেস, কারণ এটার মধ্যে এটা সাবসেট হিসেবে আছে, সো দরকার নাই তোমার এটা মেনশন করা। তুমি মেনশন করলে তো ভালো, খুবই ভালো, যে ওকে সে বুঝেই লিখছে আর কি, বুঝতে পারছে তাই। কিন্তু যেহেতু আমার অলরেডি এই রেস্ট্রিকশনটা অ্যালাউ করে, না লিখলেও সমস্যা নাই এই ক্ষেত্রে। তবে লিখলে ভালো আর কি, অভ্যাসটা গড়ে উঠবে, পরীক্ষার খাতাও লেখার অভ্যাস থাকবে। স্যার এখানে Okay. কসিস থিওরেম কোথায় লাগলো? না, কোথাও লাগে নাই। ওখানে যে এক্সপানশন করতেছিল রয়েল সিরিজে, তখন যে নেগেটিভ কোফিশিয়েন্ট গুলার যে মানগুলা আর পজিটিভ কোফিশিয়েন্ট গুলার মান বের করা যায় কস ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা দিয়ে। ওইটা একটা আলাদা ডিসকাশন, ওইদিকে না যাই আমরা এখন পরীক্ষার আগে। স্যার ওকে স্যার। বলো কে? স্যার 6.26 এ একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, ফার্স্টের দুইটা ম্যাথে। দাঁড়াও আমি যাবো, আমি এই প্রবলেমটা একটু শেষ করি, মানে জাস্ট আরেকটা প্রবলেম। ইয়েস স্যার, এই প্রবলেমটা শেষ করেন আগে স্যার। So expand fg equals to g by g minus 1 and 2 minus g in a Lorentz series valid for, okay, আমরা প্রথমটা দেখলাম যে g less than 1 হলে এই সিরিজটা কিভাবে কাজ করলো, কিন্তু এই ফাংশনটা কিভাবে কাজ করতেছিল লরেন্স সিরিজ এক্সপানশনের ক্ষেত্রে। বাট যখন রেস্ট্রিকশনটা 2 নাম্বার হয় পজিশনে, জাস্ট কনসিডার 2 নাম্বার 2। So my modified function fg is equals to 1 by g minus 1 plus 2 by 2 minus g. That was the simplified case. Now, to expand this series to a Lorentz series, I have restriction where g lies between 1 and 2. So 1 to 2. So this is my restriction. Can we break this restriction as 1 is g, g is greater than 1 and g is less than 2, and since only I have a series for 1 by 1 minus g and 1 by 1 plus g, 1 by 1 plus g and
1 by 1 minus g. For these two expression only I have expansion, and while g has to be less than 1. So we have two restriction, which is g. One is g greater than 1, and within this restriction Lorentz series does not exist at all. So what can be done? কোনো specific suggestion কেউ দিবেন? 1 by z. Yes. So I can do this thing. 1 by g is less than 1. Okay. So I can do this thing. Okay. So this conversion is okay. Okay. And for this later on, what can be done? G less than 2. Can I work with this g less than 2? No, not at all. So any idea? স্যার এখানে g by 2 হবে। G by 2 is less than 1. Yes. So my expression has to convert with using this restriction. Expression suggesting my g become 1 by g. So this g won't work. So in this case, I am taking g as a common factor, and I am making this later expression as 1 by g, which matches with my restriction. Did you get this part? Plus, over here, there is a restriction which is g by 2 is less than 1. So there is no such expression in my raw expression 2 by 2 minus g. So I'll make this expression as look like this restriction, which is 1 by g by 2. Did you get this part? Yes, sir. So that matches with my given restriction. Without restriction, the expression will not give you the Lorentz series. So to put into the given restriction cases, I mean, to match this thing, I'm considering this later part 1 by 1 minus 1 by g as 1 by 1 minus g. So my new series would be 1 plus কি হবে বলো? Sir, 1 by z plus 1 by z square. Very good, and so on. So this part is valid for 1 by g is less than 1. Okay, the later part, which is 1 by 1 minus g by 2. So this part I will have a series which is 1 plus g by 2 plus g by 2 whole square. এখন কেউ জিজ্ঞেস করে স্যার আমার কি সিম্পলিফাই করা লাগবে এটাকে? আমার মনে হয় না দরকার আছে, মানে কোনো দরকার নেই, এটা যোগ বিয়োগ করার কিছু দরকার নেই, তোমাকে লরেন্স সিরিজটাই দরকার, এটুকু লিখলেই হবে। So these two series is valid for separately 1 by 1 minus g is less than 1, and this series is valid for g by 2 less than 1. So that's all. That's my expansion. One has a negative coefficient, another has a positive coefficient. Together they are forming the Lorentz series. So that's it. That's the problem from chapter 6. Also, like কে জানি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল যে 6.28 না কোনটা জানি প্রবলেম। স্যার একটা z minus 1 z plus 1 দিয়ে দেখায় দিতেন, মানে তৃতীয় কোনটা বাবা? কন্ডিশনটা, এই সেম প্রবলেমটারই আরেকটা কন্ডিশন যে ছিল। আচ্ছা, এইটার কথা বলতেছো? Yes, sir. ডি নাম্বার, ঠিক আছে, Yes, sir. E অথবা ঠিক d। আছে, ঠিক আছে, জাস্ট আ মোমেন্ট, একটা মোমেন্ট। কারো যদি কাজ থাকে বা এখানে যদি দরকার না হয়, সে চলে যেতে পারো, সমস্যা নেই। এটা আসলে প্রবলেম সলভিং ক্লাস হিসেবে নিতে পারো। সো এখানে ফাংশন কি ছিল তোমার? মডিফাইড ফাংশন বলো। 1 by z minus 1 g plus minus 2 by 2 minus z। লিখতেছো তো তুমি সূর্য? ইয়েস স্যার, লিখতেছি। চারজন মিলে লিখো। ওকে স্যার। হ্যাঁ, সো এটা স্ল্যাকে দিয়ে দিবা, কেমন? রেস্ট্রিকশন কি এখানে জানি বললা যে g minus 1, এটা কি দিয়ে আছে বাবা? লেস দেন অর গ্রেটার দেন? স্যার লেস দেন, স্যার ছবি তুলছিলাম স্যার, গ্রেটার দেন 1, গ্রেটার দেন 1 স্যার, গ্রেটার দেন। কেউ কিছু বলছো আমাকে?
কতবার সিলেবাস নিয়ে কথা বলবো? কতগুলো ক্লাসে শুধু সিলেবাস নিয়ে কথা বলতেছি। সব চ্যানেল গুলাতেই কেউ তুমি যদি জিজ্ঞেস করো ওভারঅল ম্যাথ প্রবলেম কেউ না কেউ একজন দিয়ে দিচ্ছে, দেখো ওইটাকে স্ট্রিক্টলি ফলো করো, ক্লাস নোট গুলা ফলো করো। ক্লাস নোট ফলো করলেই হবে, মধ্যে না। পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন না পারলে পারা কালকে মাথা চাপড়ানো লাগবে, যেভাবে জোরে জোরে মাথা চাপড়ানো লাগবে। পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন গুলা ভালো করে দেখে যাও, প্রত্যেকটা জায়গায় কাজে লাগবে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন। আমার কথা গুরুত্ব দিও। অনেকেই দেখি পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করতে যায় অনেক টাইম নিয়ে ফেলে, একটা ম্যাথ সলভ করতে যায়, সেদিন একটা কুইজে ক্লাস নিলাম, পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে আটকে গেছে। তাহলে হবে বলো? বুঝতে পারছো আমার কথা? পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনটা একটু, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা? ইয়েস স্যার। কি করতে বলছি জি, বলো স্যার। তো? স্যার পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন ওস্তাদ হ্যাঁ, হতে ভালো হবে। করে প্রত্যেকটা ম্যাথেই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন ছাড়া পার পাওয়া যাবে না। দেখবা যে তুমি বাই দিস টাইম তুমি জানো যে সব জায়গায় ইউজেবল। কচ ইন্টিগ্রাল করো, রেসিডিউ করো, বা লরেন্স সিরিজ করতে যাও, সেইখানেও লাগছে। আবার ল্যাপলাস করতে যাবা, সেখানেও তোমার পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন ছাড়া তুমি আগাইতে পারবে না। মধ্য কথা, প্রত্যেকটা ম্যাথেই তোমার পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন লাগবে। মিস করবে তুমি আমাকে কালকে। কালকে না, আগামীকাল না, মানে আমি মঙ্গলবারে, বুধবারে। So G, my condition only valid for, দেখো, that G has to be less than 1. So here I have a condition which is G minus 1 is greater than 1. So let's consider U is equals to my G minus 1. So now we have U greater than 1. Okay, so whenever you are getting this 1 by 1, G minus 1, this is basically minus U, right? Did you get this? Agree? ইয়েস স্যার। Yes, And sir. this is basically 1 plus স্যার U. ওখানে শুধু ইউ হওয়ার কথা না, জি বাবা। যেহেতু ইউ Oh, ইকুয়ালস sorry. Thank you. 1 by U and plus 2 by 1 plus স্যার U. 1 ঠিক বাই আছে? কেন হলো? This G minus 1, G minus is already letting assumed that U is equals to G minus 1. Okay. আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। So my expression has to change accordingly, since my new restriction becomes U greater than 1. So you know what? U greater than 1 is not workable. So in this case, I have to convert this to a workable condition, which is less than 1. It's okay. Okay. So now I have a series which is স্যার এই 1 by, পাশেরটা মেবি 1 মাইনাস ইউ হবে, একটু চেক করুন। যেহেতু 1 প্লাস ইউ হলে তো 1 1 কেটে যাচ্ছে। oh, I mean 1 plus 1 minus G. That means, okay, so 1 minus U. Is that okay? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। ঠিক আছে। So this is my later expression. That means 2 by 1 minus U. I have a series for 1 by U less than 1. So এখানে কি করতে হবে বলো? কি করব? লাস্ট এক্সপ্রেশনটা কিভাবে কনভার্ট করব বলো? জাভেদ, কি করা যাবে এখানে? স্যার ইউ কমন নেই। হ্যাঁ, ইউ কমন নিয়ে নিতে হয়ে যায়। ইউ কমন নিলে কি হবে? স্যার মাইনাস ইউ না, হ্যাঁ, মাইনাস ইউ কমন। ঠিক আছে কিনা? এটা ঠিক আছে?
জি স্যার, ঠিক আছে। এখন বুঝতে পারছো সিরিজটা কি হবে? এখন কি বুঝতে পারছো সিরিজটা কি হবে? সিরিজের স্যার দ্বিতীয় পার্টটা বুঝলাম, প্রথম পার্টে কি হবে? 1/u? ওটা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, ওটার জন্য তো কোনো সিরিজ এক্সিস্ট করে না। সেটাই তো, আমাদের তো 1 - u কিংবা 1 + u এর জন্য এক্সিস্ট করে। তাহলে এটার জন্য তো এক্সিস্ট করবে না, ওটা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, ওটা ক্যারি করবে। বোঝা গেল কিছু? বুঝতে পারছি স্যার। ঠিক আছে, যারা সেকশন 16 এ কে কে আছেন একটু হাত তুলবেন। তিনজন, চারজন মাত্র, পাঁচজন। ঠিক আছে, রাত্রে 10টার দিকে আবার একবার আমি 10টার দিকেই বলবো নাকি আরো আগে? স্যার আপনার যখন আর কি সুবিধা হয়। এটা কি আর দেখানোর দরকার আছে? অনেকেই তো আসে নাই আসলে। কোন একটা টাইম তোমরা মিলে বলে দিও, আমি অ্যাভেলেবেল আছি আজকে, সমস্যা নেই। তোমরা দায়িত্ব নিয়ে বলো একটা টাইম, ওখানে আমাকে জানাই দিলে কি হবে। আগামীকাল আমি ক্যাম্পাসে থাকবো 12টার পরে। কারো যদি প্রবলেম থাকে আসতে পারো। এখন বলো, সিলেবাস নিয়ে কি প্রবলেম? কারো কোনো প্রবলেম আছে? কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে? জিজ্ঞাসা আছে? বলো। কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? আমি আবার বলছি, 7টা কোশ্চেন থাকবে, তোমাকে 5টা অ্যান্সার করতে হবে, 1.5 ঘন্টা সময়। স্যার 7টার মধ্যে ল্যাপ্লেসের কয়টা থাকবে? এইভাবে স্পেসিফিক কাজই করো না, বলছি ক্লাসে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ওই যে কি বলছিলাম কাজী জানি, স্যার কিভাবে বলছিলাম যে 50% এর বেশি থাকার কাছাকাছি সম্ভাবনা, 50% এর মতো। জি স্যার, বা বেশি আগেই হচ্ছে। বলছিলেন। হ্যাঁ, 50% এর বেশি থাকবে। ল্যাপ্লাস পার্টটা একটু ভালো করেই দেখো, 50% এর মতো থাকবে ল্যাপ্লাস, তো ওখানে তো আরো বেশিও থাকতে পারে। ওইটা একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখো। ল্যাপ্লাস পার্টটা সবাই মোটামুটি পারে, এখন যদি প্র্যাকটিস করে যায় আশা করা যায় পারা যাবে। স্যার লরেন্স থিওরেমের যে একটু আগে একটা নোট বের করছিলেন, ওইটা স্যার কি খালি একটা পার্টিকুলার সেকশনে পোস্ট করা? ওটা আসলে পার্টিকুলার সেকশনে পোস্ট করা হতে পারে, কয়েকটা চ্যানেলে দেওয়া আছে। আমি ভাবছিলাম তোমাদের সেকশনে আছে, কিন্তু তোমরা সেকশন 16 না? জি স্যার, 16। 16 এ তোমরা তোমাদের এই নোটটা, আজকের নোটটা একটু শেয়ার করে দিও, আর প্রবলেম নাম্বারগুলো শেয়ার করে দিও একটু। স্যার একটু কি আর কিছু নাই? আর কিছু নাই তো এখানে, করাইনি এই চ্যাপ্টার থেকে আর কিছু। তো নাই তো। স্যার এক্সাম্পল 26টা যদি একটু দেখতেন আরেকবার। জাস্ট আ মিনিট। ওকে স্যার। 26, হ্যাঁ। স্যার এখানে যে নাম্বার অফ পোল আর অর্ডার, তারপরে ট্রিপল পোল না সিঙ্গুলারিটি, এই কনসেপ্টগুলো যদি একটু আরেকবার বুঝাইতেন। আচ্ছা, ওকে। সো বেসিক্যালি দেখো, তোমার যদি যে পয়েন্টটা আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে এক্সপ্রেশনটা, জেড ইকুয়ালস টু 1 এর জন্য প্রথম এক্সপ্রেশনটা, তাই না? জি স্যার। জেড ইকুয়ালস টু 1 এর জন্য, তো ওইটা কত অর্ডারের পোল আছে? থার্ড অর্ডারের পোল আছে, রাইট? থার্ড অর্ডারের পোল, হ্যাঁ সেটাই। তো থার্ড অর্ডারের যদি পোল থাকে, এখন থার্ড অর্ডারের পোল নিয়ে যখন কাজ করবো, তার মানে আমার এক্সপ্রেশনটাকে ধরে নিচ্ছে না, যখন জেড মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু কিন্তু ইউ তে কনভার্ট করে নিচ্ছি। জি স্যার। স্যার অলসো স্যার এই সিরিজটা কোন সিরিজ? এই যে ফ্যাক্টোরিয়াল সহ সিরিজটা তো পাইনি স্যার। ফ্যাক্টোরিয়াল সিরিজ আমার দরকার নেই, আমি যে দুটো সিরিজ দেখাইছি না, তুমি ওই দুটো সিরিজ গুলোই দেখো।
স্যার এখানে So, এ বি সি তিনটাতেই তো দেখলাম ফ্যাক্টোরিয়াল এর সিরিজই লাগতেছে, তো এগুলো কি ওটা এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজ, ওটা হলো এই ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজটা 1 প্লাস 1 প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল আবার স্যার ই নিচে টু দি পাওয়ার সাইনের এক্স সিরিজ দিল একটা, এই যে বি So, নাম্বারটা আবার সাইনের সিরিজ। আমার কথা শুনো, আমি যে দুইটা সিরিজ দেখাইছি সেই সিরিজ রিলেটেড প্রবলেম করব, ওকে স্যার, বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আমি খুবই সাজেস্টিভ ওয়েতে এটা পড়াইছি, খুবই সাজেস্টিভ ওয়েতে, শুধু ওইটুকুই পড়ো। ওকে স্যার। ল্যাপ্লাসের উপরে একটু বেশি জোর দিও, আবার ওই যে কথি ইন্টিগ্রাল, তারপরে কথি রেসিডিউ থিওরি, দেন প্রথম দিকে যে লাইন ইন্টিগ্রাল গুলো করছিলাম, একটা প্র্যাকটিস শিট দিছিলাম, এই প্রবলেম গুলো করে দেও ভালো করে। মনে আছে প্র্যাকটিস শিট 4 এর কথা? ইয়েস স্যার, মনে আছে। প্র্যাকটিস শিট 4 আর চ্যাপ্টার 5 স্যার থেকে কিছু আরেকবার একটু প্রবলেম জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি স্যার, বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম তো নাই স্যার, তাই না? 7.3 এর বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম 7.3 এর লাইক আমি এক বই ওপেন করি জাস্ট মোমেন্ট। স্যার আপনি যেটা বলেছিলেন 37 থেকে 48 এর মধ্যে বাউন্ডারি ভ্যালু নেই, বাট 50 ফ্যাক্টর। আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, দাঁড়াও তোমাকে। 7 পয়েন্ট কত কথা বললাম? স্যার 3 7.3 স্যার। কত নম্বর প্রবলেম? স্যার বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম কি আছে? বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম। নো 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 ঠিক আছে, এটাই স্যার শিওর। নো, থ্যাংক ইউ স্যার। শুধু আমি এই যে এই টাইপের কয়েকটা প্রবলেম দেখাইছি, বুঝতে পারছি 63 থেকে 70 এর মধ্যে। স্যার ওগুলো তো ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম। ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম যেগুলো ছিল সেগুলো দেখাইছি। আর এইখান থেকে না, আমি তো পরের প্রবলেমগুলো দেই নেই। স্যার গ্রাফ রিলেটেড তো কোনো প্রবলেম আসবে না তাই না? চ্যাপ্টার 7 থেকে খুবই, কে কোশ্চেন করলো এটা? স্যার কে এটা? আমি খন্দকার, খুবই ভেগ কোশ্চেন হয়ে গেল এটা। ভেগ মানে গ্রাফ বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ? মানে স্পেসিফিকলি কিছু গ্রাফিক্যাল প্রবলেম আমি করাইছিলাম, তোর মনে আছে কিনা প্রথম চ্যাপ্টার থেকে? যেমন জাস্ট মোমেন্ট, আমি এখানে চেয়ে নেই, এগুলো কথা বলতেছো? জি স্যার এগুলো করে দেবে, এগুলো এক থেকে কত পর্যন্ত 36 পর্যন্ত প্রবলেম হয়, মানে সাজেস্টিভ হয় না, বুঝতে পারছো আমার কথা? স্যার বুঝতে পারিনি, আরেকবার একটু বলেন। মানে 1 থেকে 36 যে 7.1 এর যে প্রবলেম গুলা, এগুলোতে সাজেস্টিভ হয় না। ওকে স্যার। তারপরে 7.2 তেও সাজেস্টিভ হয় না। 7.3 তেও আমি যে প্রবলেম গুলা দিয়েছি এগুলা মানে মোটামুটি মনোযোগ দিয়ে করো আর কি। আর একটা ফর্মুলা শিট, বেসিক ফর্মুলা শিট দিয়ে দিবে সবাইকেই। I mean, ইনভার্স ল্যাপ্লাস এন্ড ল্যাপ্লাসের যে ফর্মুলাগুলো দেয়া আছে সেগুলো দেয়া থাকবে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি জি স্যার সেকশন 9 এ যে মানে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল 7.2 আর 7.3 থেকে, আচ্ছা 7.2 এর মধ্যে তো স্যার মানে দুইটা আছে, 7.2.1 7.2.2, আচ্ছা দুইটাতেই 3640 মানে দুইটা প্রবলেম আছে। এখন কি সবগুলাই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের গুলো করব, নাকি ওই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি কজ এইচ টি এই টাইপের যেগুলো আছে? একটা মিনিট। Excuse me. এইটার কথা বলতেছো 7.2 এর? জি স্যার 7.2.1 আর হচ্ছে স্যার 2.2। এখন স্যার বুঝতেছি না যে মানে 36 আর
40 এই দুইটা প্রবলেম দিছিলেন, মানে কোনটা থেকে করব? 36 আর 40 তো এইখানে যে 7.2.2 এটা 7.2 এর মধ্যেই, বুঝতে পারছো? দুইটা পার্টে করছে, একটা জেনারেল প্রবলেম সেট করছে আর একটা হচ্ছে ডেরিভেটিভস নিয়ে করছে, ট্রান্সফর্মার ডেরিভেটিভস নিয়ে। তো এখানে 36 40 এই প্রবলেমের মধ্যে আছে। এখানে কত পর্যন্ত দিয়েছিলাম? 42 পর্যন্ত? না স্যার, এখানে দুইটাই দিছিলেন, 36 আর 40 নাম্বারটা। না আর না, তিনটা টোটাল প্রবলেম প্রবলেম দিছিলেন স্যার, কত? ওটা 7. এক থেকে কত? না আই মিন 1 থেকে কত পর্যন্ত বলছিলাম মোট প্রবলেম? 1 থেকে 40 পর্যন্ত? জি নাকি স্যার, 1 42 থেকে পর্যন্ত? 40। 1 থেকে 40 পর্যন্ত। ঠিক আছে, তাহলে 1 থেকে 40 পুরোটাই ফলো করবে, বাদ দিও না কোনো কিছু। স্যার 1 থেকে 42 বলেছেন। 42 বলেছি তাই না? হ্যাঁ ঠিক আছে, করে যাও, সমস্যা নেই। 40 পর্যন্ত করলে আসলে 41 42 এমনি হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। আর কোথাও কোনো স্পেশাল ফাংশন ইউজ করা লাগলে সেখানে ডিফাইন করা থাকবে কোশ্চেনে, লাইক হোয়াট শুড আই সে, ধরো কোনো জায়গায় ট্রান্সফরমেশন ইউজ করা লাগতেছে, সেটা খুবই কনভলিউটেড ফর্মুলা, ওইগুলা ফর্মুলা দেয়া থাকবে কোশ্চেনে অথবা শীটের মধ্যে, সো ডোন্ট ওয়ারি। কিন্তু কিছু জেনারেল ফর্মুলা আছে যেগুলো তোমাকে মনে রাখা উচিত বা মনে রাখা লাগবে আর কি। আমার কথা কি আমি বুঝাইতে পারছি কিনা জানি না। ধরো যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ ই টু দি পাওয়ার এটি cos t, এখন এটা কিভাবে করতে হবে সেটা হয়তো দেয়া থাকবে না, কিন্তু তুমি জানো যে cos t এর ট্রান্সফর্মটা হয়তো দেয়া থাকতে পারে, ই টু দি পাওয়ার এটি এর ট্রান্সফর্মটা দেয়া থাকতে পারে, টোটালটা যে একটা অ্যালগরিদম আছে পিছনে ওইটা হয়তো দেয়া থাকবে না। তারপরে 7.3 তো বেশ কিছুটা ফর্মুলা জটিল আছে, কিছু ফর্মুলা ওগুলো হয়তো দেয়া থাকতে পারে যদি কোশ্চেন আসে ওখান থেকে। তো ঠিক আছে, কারো যদি প্রবলেম না থাকে এই সেশন শেষ করি। উইশ ইউ গুড লাক ফর ইওর ফাইনাল এক্সাম। চ্যাপ্টার গুলো থেকে একটু বলে দিতেন যে কশিস থিওরাম, কশিস ইন্টিগ্রাল, এগুলো থেকে কি রকম টাইপের কোশ্চেন গুলো আসার বেশি চান্স? একদম যা প্রবলেম পড়াইছি ক্লাসে একদম হুবহু সেগুলো চান্স, একদম বেশি চান্স, 100% চান্স ওগুলো। ক্লাস ওরিয়েন্টেড যেসব প্রবলেম আছে সেগুলো ফলো করলে। যদি না আসিস তখন কপাল চাপড়া, ভালো আসে নাই, স্যারের পড়ানো থেকে আসে না, এখন আর কি করবো, ফেল করবো সবাই মিলে একসঙ্গে। আর আসলে পারা যদি ভালো না করতে পারি তখন আবার সবাই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ছাত্রীরা লাভ দিব। স্যার 100 স্যার। না না না, লাভ দেওয়ার দরকার নেই। স্যার কালকে কয়টা পর্যন্ত আছেন ভার্সিটিতে? অদীপ, আমি কালকে তো আমার 8:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত একটা এক্সাম আছে, এরপরে 11টা, ধরো 11টা থেকে 4:30 5টা নাগাদ আছি। ওকে স্যার।